न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर। तमाम विरोध के बावजूद कल लोक सभा खेती बिल पास कर दिते गए ते खेती बिलों के विरोध हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय कैबिनेट तो अस्तीफा देता है। हरसिमरत कौर बादल का अस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। राष्ट्रपति वालों हरसिमरत बादल का अस्तीफा मंजूर किया गया है। पंजाब की धी किसानों के नाल खड़ी अस्तीफा देने तो बाद हरसिमरत कौर बादल जो मीडिया के रूबरू होए उन्होंने क्या सरकार किसानों की सुनी नहीं गई। शंके दूर किए बिना बिल पास करना बदकिस्मती है अते इसी दे चलते मैं अस्तीफा दे दिता है। उधर सुखबीर सिंह बादल ने भी केंद्र सरकार से सवाल चुके पहला लोक सभा के अंदर और उस तो बाद जो अस्तीफा दे दिता हरसिमरत कौर बादल ने ते लोक सभा के बाहर केंद्र नूं कई बार इतराज जताए। सुखबीर बादल ने दावा किया पर सुनवाई नहीं हुई। असीं किसान विरोधी फैसले सार नहीं दे सकते कहते हुए हरसिमरत कौर बादल ने अपने अहदे तो अस्तीफा दिता है। केंद्रीय वजारत तो अस्तीफा दिता जड़ा मंजूर भी कर लिया गया है। कांग्रेस का सच्चाई है मैंने अभी सामने पेश किया है। श्रोमणी अकाली दल जो पार्टी है किसान की पार्टी है। श्रोमणी अकाली दल इस बिल का विरोध करता है। इस और मैं एक ऐलान करना चाहता हूं किसान की जो भावनाएं सेंटर सरकार को बताने की कोशिश की पर जब आखिर में सेंटर सरकार ने जो हमारी बातें थी जो किसान की शंकाएं थी वो दूर नहीं की पर इमीडिएटली अपना एक्ट लेके आगे पार्लियामेंट में सो हमारी पार्टी क्योंकि किसान के साथ है और हमारे किसान के लिए कुछ भी कर सकती है। हमने फैसला किया इसका विरोध करेंगे और जो एक्ट से किसान खुश नहीं वो पार्टी खुश नहीं और हमने फैसला किया कि हमारे नुमाइंदा जो पार्टी में हरसिमरत कौर बादल उसको वो इस्तीफा देगी और दे दिया उन्होंने इस्तीफा। आज पंजाब दी धी ने पंजाब दे किसानां दे नाल खड़न दा फैसला एक लंबा संघर्ष होने दे नाल मोढा मिलान दा फैसला इस करके कीता क्योंकि भावें केंद्र दी सरकार ने जेड़े ऑर्डिनेंस लेके आए अपने वालों किसानां दे भले वास्ते लेके आए ने लेकिन जे देश दा कोई किसान खास तौर ते मेरे अपने किसान वीर जिन्हां करके मैं आज इत्थे ताईं पहुंची हां जे उन्हां दे मन 'च 19-21 दी भी शंका है पिछले कुछ हफ्तियां तो असीं लगातार कोशिश कीती है ना शंकियां नूं दूर करन वास्ते लेकिन जे मैं उन्हां दी शंका दूर नहीं कर सकी मैं समझदी सी कि सरकार केंद्र दी सरकार दा फर्ज बनदा है कि जिन्हां दे वास्ते बिल आए ने उन्हां दी शंकावां दूर करके फिर इह बिल लाया जाए। मैनूं अफसोस इस गल दा कि किसानां दी शंकावां नूं दूर करे बिना ही पार्लियामेंट 'च इह बिल लाया गया ते एक बहुमत के कारण इनू पास करन दा काम जब फैसला होया ते मेरी ज़मीर ने इस गल नूं नहीं मन्निया कि मैं इहो जे एक एक्ट दा हिस्सा बना जिदे नाल मेरे लोकां नूं लगदा है कि उन्हां दा भविख विच नुकसान होगा जिदे करके मैं अपने मंत्री पद तो इस्तीफा दे के ओदे बाद पार्लियामेंट विच आके एक मैंबर ऑफ पार्लियामेंट होने दे नाते अपने सूबे दे भैन भरा किसान वीर मजदूर वीर आड़तीय वीर इस ऑर्डिनेंस की उन्होंने आवाज़ बन के इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ वोट। माननीय अध्यक्ष महोदय विधेयक पारित किया जाए। और मंत्री का अहदा तो छड्ड दिता लेकिन हुण 22 साल पुराने बीजेपी दी अते अकाली दल के रिश्ते जदों दरार पै गई तो निगाहां टिकिया ने कि गठजोड़ जारी रहेगा या नहीं। अकाली दल एनडीए का हिस्सा रहेगा या नहीं। मंत्री का अहदा हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय वजारत छड्ड दिता है लेकिन हुण निगाहां टिकिया ने गठजोड़ ते। आज दिल्ली मनिया जा रहा अकाली दल की बैठक हो सकती है। तमाम वड्डे आगुआं नूं दिल्ली बुलाया गया है। यह भी खबर मिल रही है गठजोड़ नूं लैके कोई वड्डा फैसला अकाली दल वालों लिया जा सकता है। अकाली दल एनडीए का हिस्सा रहेगा या नहीं इस ते आज फैसला लिया जा सकता है। मंत्री का अहदा छड्डण तो बाद हुण गठजोड़ ते निगाहां टिकियां होईयां ने। 22 साल पुराने बीजेपी अते अकाली दल के रिश्ते च वड्डी दरार आई। कल जदों केंद्रीय खेती बिलों का केंद्र वालों लाए गए खेती बिलों का विरोध करते हुए अपनी ही सरकार तो अस्तीफा दे दिता हरसिमरत कौर बादल ने अपनी ही सरकार की वजारत जिहड़ी है छड्ड दित्ती अहदा छड्ड चुके हैं हरसिमरत कौर बादल। लेकिन हुण वड्डा सवाल कि एनडीए का हिस्सा हुण रहेगा अकाली दल या नहीं। 22 साल पुराना रिश्ता बीजेपी अते अकाली दल का 9 मास का रिश्ता किया जाता रहा है।
ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ तमाम ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ दरार पई, तकरार वधी, लेकिन पंजाब में हमेशा कहते नजर आए बीजेपी और अकाली दल के आगू की 9 मास का रिश्ता है। हुण ये 9 मास का रिश्ता की टुटेगा, इस ते निगाहां टिकियां हुई ने। We have just taken a decision to resign, and we already resigned. Next course of action will be taken by a party. We will be party high part committee of core committee will be meeting shortly. We will discuss every issue, all the situation, everything. Next course of action will be decided by a party. और सिद्धा रुख करते मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़ दा। नपिंदर 22 साल पुराने बीजेपी ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, बड़े ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰੇੜ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ 9 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ ਜੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ? देखो गल ये है कोई कुर्सी साडी नहीं सी, कुर्सी भी किसानों की सी। इन्ना किसान वीरां नहीं, खेत मजदूरां नहीं, दलित वीरां नहीं रल के जिहड़ी है शक्ति श्रोमणी अकाली दल नूं दित्ती सी। साडा 100 साल पुराना पार्टी का इतिहास हो गया। हमेशा ही जदों खेती ते कोई संकट आया तो साडी लीडरशिप ने, सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब ने, उस तो पहला भी साडे लीडर साहबान ने, अज दे भी साडे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ने, हमेशा साडी कोशिश हुंदी है कि अगे हो के जो साडी ड्यूटी बनती है वो निभाईए। इस करके हुण भी जिहड़ा किसानी दा संघर्ष शुरू होया सीगा, साडी कोशिश सी कि ये किसी न किसी तरीके सुलझ जाए, पर जिस तरह का हल असीं चाहुंदे सी वो हल नहीं हो सकिया। इस करके असीं अपनी जिम्मेवारी निभाई है। कोई किसानों के उत्ते एहसान नहीं किया, कोई खेत मजदूरों के उत्ते एहसान नहीं किया। कुर्सियां आउणियां जाणियां। जी मतलब पर लेट क्यों हो गए? पहला 1-2 दिन पहला तक तुसीं दावा करदे सी कि ऑर्ਡੀਨੈਂਸ ਤਾਂ बड़े चंगे है, किसानों के हितैषी है, किसानों के हक की गल हो रही है। इक्को रातों रात सब कुछ किवें बदल गया? रातों रात की ऑर्ਡੀਨੈਂਸ बदल गए या तुहाडी कोई आपस दे विच पार्टी लाइन ते जिहड़ी गलबात जिहड़ी सिरे नहीं चढ़ी? आखिर किसान किधर जाऊगा? देखो गल ये है कि जिस दिन ऑर्ਡੀਨੈਂਸ की बुनियाद रखी सी कैबिनेट ने, तुहानूं याद होना पहले दिन ही बीबा हरसिमरत कौर बादल ने उत्थे प्रोटेस्ट कर दिया। इस करके लेट नहीं होए, उस तो अगे हो भी नहीं सकता। कैबिनेट ने फैसला लिया सी ते नाल दी नाल उन्होंने प्रोटेस्ट किया सी। फिर तोमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेम डे कैबिनेट तो अद्धा घंटा बाद ही तो किसानों को यकीन दवाया सी कि MSP रहेगी और प्रोक्योरमेंट उसी तरह चलती रहेगी। उस तो बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, फिर उन्होंने रिटर्न उन्होंने तो लिया, पर किसानों की, किसान जथेबंदियों की संतुष्टि नहीं हुई। हुण समा जिहड़ा सी अखीरला फैसला कुन जदों बिल पास होना सी, क्योंकि दोनों बिल कल ही पास हुए, तो इस करके लेट नहीं कह सकते। जदों बिल पास होने वास्ते प्रधान साहब बोले है तो अखीरला शब्द जिहड़ा उन्हां दा माइक बंद हो गया, वही सी कि मैं ऐलान करता कि असी बीबा हरसिमरत कौर बादल जी कैबिनेट चों अस्तीफा दे रहा, असी इहदे खिलाफ वोट पाऊंगे। जी मतलब पर अस्तीफा तो तुसीं इस गल दे विच कोई दो राय नहीं, अस्तीफा तुसीं देता। विरोधी लगातार कहंदे सी कि तुसीं वजारत दे विच बैठे हो नाले उलट गल्लां कर रहे हो, अस्तीफा तुसीं देता। पर सवाल यह है कि अस्तीफे दे नाल की हुण किसानां दे हक बचणगे? किसानां दे हक किवें बचाओगे? क्योंकि तुसीं तां किसान पेशी पार्टी हो, अकाली दल हमेशा तो दावा करदा है कि असीं तां किसानां दी पार्टी हां, फिर किसानां दे हक किवें बचाओगे? देखो गल यह है कि इस वेले जिहड़ा सब तो वड्डा हथियार असीं वरत सकदे सी वो वरतिया। जो साडे इस वेले कैबिनेट दे विच वरत सी असीं वो छड्ड दित्ती कि किसानी नालों ये वड्डी नहीं है। बाकी कंटीन्यूअस प्रोसैस है। ये पहला भी बिल पास होंदे आए, बिलों के उत्ते
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਆਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, MLA, ex-MLA, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ, ਪਰ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ APMC ਐਕਟ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਭੇਜੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜਗਾਇਆ। ਜੇ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਤ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਕਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ? ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, MP ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ MP ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਹੋਈਆਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਪੇਜ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜਦੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਚਾ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ MPਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है नपिंदर, ठीक है, यानी कि वार पलटवार का सिलसिला हले भी चल रहा है। बेशक केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने अहदे तो अस्तीफा देता है, लेकिन हुण वड्डा सवाल यह है कि हुण NDA का हिस्सा अकाली दल रहेगा या नहीं। दिल्ली में भी हलचल तेज हो चुकी है। सीधा रुक करते दिल्ली का मेरे सहयोगी पंकज कपाही जुड़े हुए हैं। पंकज, की कुछ अपडेट तुहाडे कोल? सियासी भूचाल आया हुआ है पंजाब की सियासत, दिल्ली में की हलचल नजर आ रही है? बिल्कुल इस वेले दिल्ली दे विच क्योंकि लोक सभा 'ਚ 2 बिल पास हो चुके हैं और हुण ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ और ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ BJP ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ?
ਔਰ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਆਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਚੀਚੀ ਤੇ ਖੂਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਚੀ ਤੇ ਖੂਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰੋਮ ਦ ਡੇ 1 ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਗਿਣੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਲਈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਾਏ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਵੀ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ? ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਿਪ ਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਪ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਹਜੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬੇहद ਘੱਟ ਬਚਿਆ। ਅਗਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 3 ਚੋਂ 2 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਜਲਦ ਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਊਸ 'ਚ
ਹਾਊਸ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਊਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਜੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਇਹ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਾਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਦਰਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਡਰਾਮਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਤਾ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਡਰਾਮੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਹੁਣ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 117 ਦੀਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਕਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਤਬਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗੀ? ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਹਦੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹ ਸਾਥ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਂਗਲੀ 'ਚ ਖੂਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਦਬਾਅਵਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਅਤੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।